जय जगन्नाथ प्रिय दर्शक बंधु आजिर एई अध्यायटी आपणक जीवनर सबुठारु बड़ आर्थिक समस्यार समाधान होई पारे। आमे दिन राति परिश्रम करुछु, रक्त को पानी करी टंका रोजगार करुछु, किंतु आपण केबे भाबिछंती कि काहेकि सही टंका आपणक पाखरे रहु नाही? काहेकि आपणक घर को धन आसुची सत, किंतु आसीबा पूर्वरु ही खर्चर बाट फिटी जाउछि? काहेकि आपण सबुबेले ऋण जंतारे छंदी होई रहउछंती? भक्ति प्रेरणा ओडिया चैनल रो एई स्पेशल वीडियो रे आज आमे वास्तुशास्त्र एवं पुराणर सही रहस्य उन्मोचन करिबा, जहाँ जानिले आपण आश्चर्य होई जिबे। कोन आपण जानंती आपणक रोसई घरे थिबा एकमात्र चिमुटा लुण आपणको कोटिपति करि पारे? कोन आपण जानंती आपणक अगणारे थिबा तुलसी गछ आपणको केउ संकेत देउछि, जहाको आपण अनदेखा करूछंती? काहेकि किछि लोकंक घरे अल्प परिश्रम रे मध्य सुख समृद्धि भरी रहुछि एवं किछि लोक काहेकि सारा जीवन कष्ट पाउछंती? आजिर एई वीडियो रे आमे आलोचना करिबा काहेकि लुण को अन्यर हाथ को सीधा सड़क देवा अनुचित। तुलसी मूले एमिति केउ जिनिस अछि जहाको बांधिले धनर वर्षा हुए? केउ दिन घर सफा कले माँ लक्ष्मी घर छाड़ी चली जाती एवं रोसई घर केउ कोणे लुण रखिले घर कलह शेष हुए? बंधुगण, वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण एथिरे मु स्कंद पुराण एवं शिव पुराण रे वर्णित एमिति किछि गुप्त उपाय कहिबी, जहाँ आपणक बंद हो जाइथिबा भाग्यर कवाट को खोलीदेव। जदि आपण प्रकृत रे निज जीवन को बदलाइबा को चाहुछंती, तेबे एई 10 मिनिट आपणक पई बहुत मूल्यवान। मानिले मंगल हेबो। ता पूर्वरु वीडियोटी को लाइक एवं सब्सक्राइब करि दियंतु। आरंभ करिबा पूर्वरु आसंतु जानिबा लुणर सही भयंकर शक्ति विषय रे। वास्तुशास्त्र अनुसार लुण हेउछि भगवान शुक्र एवं चंद्रंकर प्रतीक, किंतु एहा सहित राहुंकर मध्य एक गभीर संपर्क रहिछि। घरे लुण खोला रहे किंबा भूल स्थान रे रहे, सेई घरे राहुंकर कुदृष्टि पड़े। कोन आपण जानंती जदि आपण काहाठारु लुण मागी आनुछंती किंबा काहाको लुण मागणारे देउछंती, तेबे आपण लुण नुहे परम सेही व्यक्तिर दुर्भाग्य को निज मुंड को नहीं आसुछंती। शास्त्र कहे लुणर ऋण केबे भी सुझी हुए नहीं, सेथिपाई केबे भी काहाठारु मागणारे लुण नियंतु नहीं। एबे आसंतु जानिबा लुणर सही चमत्कारी उपाय, जहाँ आपणक घरु नकारात्मक शक्ति को मूलरू शेष करदेव। जदि आपणक घरे सबुबेले कलह लगी रहुछि, पिला माने पढ़ापढ़ी रे मन देउनाहांती किंबा स्वामी स्त्री मध्यरे तिक्तता रहुछि, तेबे बुझी जांतु जे आपणक घरर वास्तु एनर्जी खराब अछि। एहार समाधान पाई गोटिए काच पात्र किछि मोटा लुण नियंतु एवं सेथिरे 4 ରୁ 5ଟି लवंग रखी घरर एक कोणरे रखी दियंतु। एहा द्वारा घरर समस्त नकारात्मक शक्ति लुण शोषि नेब एवं घर को धन आसीबार नुआ बाट फिटिब। किंतु सावधान, लुण को केबे भी स्टील किंबा लुहा पात्र रखंतु नहीं। एहा द्वारा शनि एवं चंद्रंकर विषयोग सृष्टि हुए, जहा फल घरे दारिद्र्यता माड़ी आसे। लुण को सर्वदा काच किंबा चीना माटी पात्र ही रखंतु। आपण कौन जानती शनिवार दिन पानी रे टिके लुण मिसाई घर पोछिले घरु समस्त रोग एवं शोक दूर हो जाए। यह एक परीक्षित उपाय, जहाँ अनेक लोकंक जीवन बदलाई देइछि। एबे आसंतु आलोचना करिबा आम समस्तंकर प्रिय तुलसी मातांक विषय रे। पद्म पुराण रे वर्णित अछि जे जेउ घरे तुलसी गछ सबुज होई रही थाए, सेठारे स्वयं भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी वास करती।
କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ବାରମ୍ବାର ଶୁଖି ଯାଉଛି କି? କ'ଣ ଆପଣ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ସମୟରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରବିବାର ଏବଂ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ କେବେ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଏହି ଦିନ ମା ତୁଳସୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଜଳା ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଜଳ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ବ୍ରତ ଭଙ୍ଗ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାପାପ ଲାଗେ। ଯେଉଁ ଘରେ ତୁଳସୀ ମାତା ରୁଷି ଯାଆନ୍ତି ସେହି ଘରେ କୁବେରଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଧନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ସାମାନ୍ୟ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ବଳବାନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଧନର ବର୍ଷା ହୁଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତୁଳସୀ ମୂଳରୁ ମାଟିକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ତିଲକ ଲଗାଇଲେ ମନର ସମସ୍ତ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭୟ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଜାଣିଶୁଣି ହେଉ କି ଅଜାଣତରେ ଘରର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ରଖିଥାଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦ୍ୱାରରୁ ହିଁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଜୋତା ଚପଲ କିମ୍ବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ରଖୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ସାବଧାନ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ହେଉଛି ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରବେଶ ପଥ। ଏହାକୁ ସର୍ବଦା ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେଠାରେ ଏକ ଘିଅ ଦୀପ ନିଶ୍ଚୟ ଜଳାନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଝାଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏକ ରୂପ। ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ବି ଛିଡ଼ା କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପାଦରେ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସର୍ବଦା ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତୁ ଯେମିତି କାହାର ନଜର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଶନିବାର ଦିନ ପୁରୁଣା ଝାଡ଼ୁ ବଦଳାଇ ନୂଆ ଝାଡ଼ୁ ଆଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ତ କେବଳ ଆରମ୍ଭ। ଏବେ ବି ଆମ ପାଖରେ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ବାକି ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପଣ୍ଡିତ କହିବେ ନାହିଁ। କେଉଁଦିନ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ପର୍ସରେ ଏମିତି କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରଖିଲେ ଟଙ୍କା କେବେ ସରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ସକାଳୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଥ ଦିଏ ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମକୁ ମାନି ଚଳନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଘରେ ରଖିଲେ କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ଏବଂ ନଜର ଦୋଷ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିବ ପୁରାଣ ଏବଂ ନାରଦ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ଉପାୟ କହିବି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଆଲମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିର ଏକ ନୂଆ ପ୍ରବାହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମନି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ପରି କାମ କରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ଲମ୍ବା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେବ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ରୋଷେଇ ଘରର ଅନ୍ତିମ ରହସ୍ୟ, ତାୱା ଏବଂ ଚୁଲି ବିଷୟରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରୋଷେଇ ଘର ହେଉଛି ଘରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉର୍ଜା କେନ୍ଦ୍ର। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣ ରୁଟି ତିଆରି କରୁଥିବା ତାୱା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ପାରେ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ରୋଷେଇ ସରିବା ପରେ ତାୱାକୁ କେବେ ବି ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା ଓଲଟାଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାୱାକୁ ଭଲ ଭାବେ ସଫା କରି ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, କେବେ ବି ଗରମ ତାୱା ଉପରେ ପାଣି ଢାଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଛାଇଁ ଶବ୍ଦ ଘରକୁ ଶୋକ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ଡାକି ଆଣେ। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ରୁଟି ତିଆରି କରିବେ ସେତେବେଳେ ତାୱା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଛିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ସମସ୍ତ ବାସ୍ତୁଦୋଷ କଟିଯାଏ ଏବଂ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ପର୍ସ ଏବଂ ଧନ ରଖିବା ସ୍ଥାନର ରହସ୍ୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ,
ଅନେକ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପର୍ସରେ ଟଙ୍କା ରହୁନାହିଁ। କ'ଣ ଆପଣ ନିଜ ପର୍ସରେ ପୁରୁଣା ବିଲ୍, ଚିରା ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ପୂର୍ବଜଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ପର୍ସ ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। ସେଥିରେ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ରଖିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ ସେହି ଗୁପ୍ତ ଉପାୟ। ଏକ ଛୋଟ ନାଲି ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ 5ଟି ଅକ୍ଷତ ଚାଉଳ ଯାହା ଭାଙ୍ଗି ନଥିବ ଏବଂ ଏକ ଛୋଟ ଲୁଣ ଖଣ୍ଡ ବାନ୍ଧି ନିଜ ପର୍ସର କୌଣସି ଏକ କୋଣରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଦରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ବନ୍ଦ ହେବ ଏବଂ ଧନ ଆକର୍ଷିତ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିଜ ଆଲମାରିରେ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ଏବଂ କଉଡ଼ି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ତୁଳସୀ ମାତାଙ୍କ ଚମତ୍କାରୀ ହଳଦିଆ ସୂତା ଉପାୟ, ଯାହା ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ମା ତୁଳସୀଙ୍କ କାଣ୍ଡରେ ଏକ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ସୂତା ଧୀରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା କୁହନ୍ତୁ। ହଳଦୀ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଯେଉଁ ଘରେ ତୁଳସୀ ମାତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏହି ସୂତା ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ, ସେହି ଘରକୁ ବୃହସ୍ପତି ଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେହି ଘରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିବାହ କିମ୍ବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ସୂତା ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପବିତ୍ର ରହିବା ଦରକାର। ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଦୀପ ତଳେ ଅଳ୍ପ ଅକ୍ଷତ ଚାଉଳ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଶୁଭ ଫଳ 1000 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କହିବି ସିଂହଦ୍ୱାରର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ବିଷୟରେ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବା ସିଂହଦ୍ୱାର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘରର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ସେହି ଘରର ଲୋକମାନେ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଦ୍ୱାରର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସିନ୍ଦୁର କିମ୍ବା ହଳଦୀରେ ଏକ ଶୁଭ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱସ୍ତିକ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତୀକ, ଯିଏ ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନକୁ ଦୂର କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଏକ କାଚ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ରଖି ସେଥିରେ କିଛି ତାଜା ଫୁଲ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଋଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଲୁଣର ଶେଷ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆପଣ ଋଣ ଭାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ କିଛି ମୋଟା ଲୁଣ ବାନ୍ଧି ତାକୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ କବାଟରେ ବାହାର ପଟେ ଝୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି ଖରାପ ନଜର କିମ୍ବା ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାମ ହେଉ ହେଉ ଅଟକି ଯାଉଛି, ସେମାନେ ଗାଧୋଇବା ପାଣିରେ ଏକ ଚିମୁଟା ଲୁଣ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଔରା ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସତର୍କତା, ସେ ହେଉଛି ରାତିର ଗୁପ୍ତ ସାବଧାନତା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭୟ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ରାତିରେ ଅଜାଣତରେ ଏମିତି କିଛି କାମ କରୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଆମକୁ ଘେରିଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଅଇଁଠା ବାସନ ବିଷୟରେ। ରାତିରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ରଖି ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନି ଏବଂ ରାହୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଘରେ ରୋଗ ବଢ଼େ। ଏବେ ଜାଣିବା ନଖ ଓ କେଶ ବିଷୟରେ। ରାତିରେ ଭୁଲରେ ବି ନଖ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଚାଲିଯାଏ। ଏବେ ବିଶେଷ କଥା କହିବି ଲୁଣ ଓ ଧାର ବିଷୟରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ,
ରାତିରେ କାହାକୁ ଲୁଣ ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାଠାରୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆସେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ଧନବୃଦ୍ଧିର ମହାମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବି ଯାହା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘରେ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର 11 ଥର ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ଶ୍ରୀଂ ହ୍ରୀଂ କ୍ଲିଂ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ अस्माकं दारिद्र्यनाशय नाशय प्रचुर धनं देहि देहि स्वाहा। बंधुगण, यही मंत्र शक्ति एते जे यह सामान्य मनुष्य को मध्य भगवान करदेवार क्षमता रखे। बंधुगण, भाग्य बदलाइबा केवल टंका पैसार खेल नुहे, यह हेउची कर्म एवं भक्तिर मिलन। जदि आपण श्रद्धार सह एई छोट छोट वास्तु नियम को मानिबे तेबे देखिबे किपरि आपणक जीवन आनंदमय होई उठिबो। आजिर एही विशेष सूचना जदि आपणक भल लागि थाए तेबे वीडियोटी को लाइक एवं सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी किंबा जय जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। आपणकर गोटिए शेयर कौनसी अभावी मनुष्यर जीवन बदलाई दे पारे। सर्वदा खुशी रे रुहंतु, सकारात्मक रुहंतु। आमे आसीबु आउ एक आध्यात्मिक रहस्य सहित। से पर्यंत आमको विदाय दियंतु। रहुची। जय जगन्नाथ।